વાગે जय
मंगलाय नमस्ते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके नमस्ते गौरी नारायणी नमस्ते आनिरन्त पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि दक्षिणां पदे पदे दर्शयामि आदिते अज्ञानाय वन्दनं दर्शनम मंत्रहीना क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यदुजरम એ પ્રમાણે આપ જો આ જે કાંઈ ભાગવતજીનો ફળ છે એ આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીએ અને પિતૃઓને અર્પણ કરીએ રાજ્ય ફલમાસે માસે શોકાયક માસે પુણ્ય પવિત્ર માસે માસાનમ માસે ભાદ્રપદ માસે શુભે શુક્લ ઉષ્યતે ભગવા કૃષ્ણાયામ બોલે ભાગવત ભગવાન हरि ओम ओ हरि ओम ताड़ी पाड़ी ने बड़ा कीर्तन झेलवा प्रयत्न करजो। हरि हरि ओ ओ कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की जय, चामुंडा मात की जय,
રામનાથ મહાદેવ કી જય. એ તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. એ તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. એ તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. એ કંઈક આત્માનું કરજો કલ્યાણ, જીવન થોડું રહ્યું. એ કંઈક આત્માનું કરજો કલ્યાણ, જીવન થોડું રહ્યું. એ તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. હરિ બોલ. એણે દીધેલા કોલ તમે ભૂલી ગયા. એણે દીધેલા કોલ તમે ભૂલી એ ગયા. જૂઠી માયાને મોહમાં ગેલા થયા. જૂઠી માયાના મોહમાં ગેલા થયા. એ તો શું ભૂલ્યા છો ભાન, જીવન થોડું રહ્યું. એ ચેતો શું ભૂલ્યા છો ભાન, જીવન થોડું રહ્યું. એ તમે હવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. એ તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. એ બાળપણને યુવાનીમાં અડધું ગયું. બાળપણને યુવાનીમાં અડધું એ ગયું. નથી ભક્તિ કે રામાર્ગમાં ડગલું ભર્યું. નથી ભક્તિના માર્ગમાં ડગલું એ ભર્યું. હવે બાકી છે એમાં જો ધ્યાન, જીવન થોડું રહ્યું. એ હવે બાકી છે એમાં દ્યો ધ્યાન, જીવન થોડું રહ્યું. એ તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. એ તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું.
જીવન છોડો રે જીવન છોડો રે જીવન છોડો जय काना काला प्रभु नटवर नंदलाला मीठी मोरली वाला मीठी मोरली वाला गोपी ना प्यारा ओम जय काला काला कामन गाना कान कामन बहु कीधा वाले कामन बहु कीधा माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चित चोरी लीला ओम जय काला काला नंद यशोदा है वैकुंठ मुतार्यो वाले वैकुंठ उतारू कालिय मर्दन कीधो कालिय मर्दन कीधो गायो ने चारी ओम जय काला गुणतनो तुझ पार के में नहीं आवे वाला के में नहीं आवे ये दीवे पुकारे हे दीवे पुकारे पुनित गुण गावे लाला मीठी मोरली वाला मीठी मोरली वाला गोपी ना प्यारा ओम जय काला काला ओम जय काना काला ओम जय काला काला कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरे सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते यारार्तिकं समदर्शयामि यानि कानिश्च पापानि जलमन्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे हस्तयोर्देवाभिवन्दनं देवप्रतिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे स्वात्माभिवन्दनम्
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् त्रस्त्रस्त्रस्तनिबद्धनी विविलस गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम
बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री मुरलीधर भगवान की जय। श्री अमरनाथ महादेव की जय। श्री राजराजेश्वरी चामुंडा मात की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। करारविंदे न पदारविंदौ मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् घटस्य पत्रस्य मुखेशयानम् अलमुकुन्द मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वा मृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण यादव हे सखे। भाव से गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करें। विकृतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पित चित्तवृत्ति। तद्यादिकं नो अवसाधवो च गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गो पवधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखाशयानां निलये निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। ये निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिहवे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण श्यामनोहराणि।
સમસ્ત ભક્ત્યાર્તિ વિનાશનાની ગોવિંદ દામો ધર્માદવે ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી હે કૃષ્ણ યાદવ હે સખેતી ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખે હરિ બોલ સુખાવસાને ઇદમેવ સારં દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયં દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યો ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ જીહવે પિબસ્વા મૃતમેત દેવ ગોવિંદ દામો ધર્માદવે ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખેતી ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખેતી હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખેતી હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખેતી ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રનો પ્રેમથી પાઠ જે કરે દામોદર દયા દાને સહજે ગોલોક સંચરે બોલીએ શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય શ્રી સુખદેવજી મહારાજ રાજ કી જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ કૃષ્ણં નારાયણં વંદે કૃષ્ણં વંદે વ્રજપ્રિયં કૃષ્ણં દ્વૈપાયનો વંદે કૃષ્ણં વંદે પૃથાસુતમ જીવ માત્રના તન મન અને હૃદયની અંદર નિવાસ કરી અને વિધવિધ કર્મ કરી રહેલા એવા ભગવાન નંદનંદન કરુણા વરુણાલય જીવ ઉપર સહેજ કરુણા કરવી એ જ જેમનો સ્વભાવ છે એવા ભગવાન ઠાકોરજી મુરલીધર દાદા ચરણની અંદર વંદન.
જગદંબા, કુળદેવી પરાંબા, રાજરાજેશ્વરી, ચંડમુંડ વિનાશિની, ચામુંડા જગદંબાના ચરણમાં કોટી કોટી વંદન. ભગવાન અમરનાથ મહાદેવ, હનુમાનજી મહારાજ તેમજ આ પિથલપુર ગામની અંદર બિરાજમાન દરેક દેવી દેવતાઓ, દરેક ચેતનાઓ, દરેકના ચરણમાં વંદન. ગોહિલ પરિવાર અને શ્રી ગૌતમસિંહજી, બળવંતસિંહજી અને એમનો સમસ્ત પરિવાર એમના સ્નેહ આમંત્રણને માન આપી અનેક પ્રેમના તાંતને બંધાઈ અને આ કથાનું રસપાન કરવા, શ્રવણ કરવા પધારેલા દરેક માનવંતા મહેમાનો, બહેનો, દીકરીઓ તેમજ સમસ્ત ગ્રામજનો, આપ બધાયના ચરણની અંદર કોટી કોટી વંદન. આજ કથાનો 7મો દિવસ. જોત જોતામાં આ આનંદપૂર્વકના 6 દિવસ ક્યાં વયા ગયા મને ને તમને ખબર ન પડી. કારણ સુખના દિવસો જતા વાર નથી લાગતી. ગઈકાલની કથાની અંદર દર્શન કર્યું આપણે કે ભગવાને વ્રજમાંથી વિધ લીલા કરી મથુરામાં આવ્યા, કંસનો ઉદ્ધાર કરી ઉગ્રસેન મહારાજને રાજ્ય આપી વસુદેવ અને દેવકીજીને કારાગૃહમાંથી મુક્ત કરાવી. જરાસંધ સાથે યુદ્ધ કરી 17 વખત તેને પરાજય આપી. 18મી વખત રણ છોડી રણછોડ નામ ધારણ કરી ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા દ્વારિકામાં આવ્યા. દ્વારિકામાં આવીને 56 કોટી યાદવ બધાની સાથે ભગવાન દ્વારિકાની અંદર નિવાસ કરે. ગઈકાલે સાયંકાલે એટલે સાંજના સમયે આનંદ અને ઉલ્લાસપૂર્વક આપણે ભગવાન ઠાકોરજી અને મા ભગવતી રૂકમણી એનો એ વિવાહ પ્રસંગને માણ્યો. વિદર્ભ દેશના રાજા ભીષ્મક, જે આજનું મહારાષ્ટ્રમાં અમરાવતી નામનું શહેર છે, અને એ આખા પ્રદેશને વિદર્ભ કહેવામાં આવે છે. અને આ વિદર્ભ નગરની અંદર ભીષ્મક નામના એ રાજા, એમને 5 પુત્રો અને 1 પુત્રી હતી. આ 5 પુત્રોમાં સૌથી મોટો પુત્ર રૂકમઈ, રૂકમરથ, રૂકમબાહુ, રૂકમદેશ અને રૂકમમાલી. આમ 5 પુત્ર છે અને રૂકમણી નામની 1 કન્યા છે. અને આ ભીષ્મક રાજાની પત્નીનું નામ
શુદ્ધમતી છે. જે શુદ્ધમતી હોય ત્યાં જ રૂકમણીનું પ્રાગટ્ય થાય. અને આ સમયે ભીષ્મક રાજાની ઈચ્છા તો એવી હતી કે રૂકમણીનો વિવાહ ભગવાન કૃષ્ણ સાથે થાય, પરંતુ તેમના સૌથી એ મોટા પુત્ર રૂકમીએ તેનો વિરોધ કર્યો અને કહેવા લાગ્યો કે આ મારી બહેન રૂકમણીના વિવાહ ગોપાળ સાથે નહીં પણ શિશુપાલ સાથે થશે. આ બાજુ રૂકમણીમાં પોતે કૃષ્ણના રૂપ, પરાક્રમ અને ગુણ સાંભળી મનોમન એમને એ વરી ચૂક્યા હતા. અને આ વાત રૂકમણીમાને ખબર પડી કે પોતાનો ભાઈ રૂકમી પોતાનો વિવાહ શિશુપાલ સાથે કરવા માંગે, ત્યારે તેને ખૂબ દુઃખ થયું. અને પછી એકાંતમાં બેસી દ્વારિકાધીશને પત્ર લખે. શ્રુત્વા ગુણાન ભુવન સુંદર. હે પરમાત્મા, ત્રણેય ભુવનમાં તમારો ગુણ, યશ મેં સાંભળ્યો, સ્વરૂપ સાંભળ્યું અને મનથી મેં તમને પરણવાનું નક્કી કર્યું. તું સાવજ અંગત, હરિ તમે તો સાવજ અંગત. હે પરમાત્મા, પત્ર લખી 9 શ્લોકમાંનો પત્ર લખ્યો અને સુદેવ નામના બ્રાહ્મણને બોલાવીને કહ્યું કે ભૂદેવ, મારું કાર્ય કરશો? શું? તો કે આ મારો પત્ર લઈ તમે દ્વારકામાં જશો, કારણ કે મારો એ વિવાહ મારા ભાઈઓ શિશુપાલ સાથે કરવા એ માંગે છે અને હું આ મારો વિવાહ કૃષ્ણ સાથે કરવા માંગુ છું. અને આ પત્ર દઈ કૃષ્ણને કહેજો કે જો હું એમના યોગ્ય હોઉં તો જ મારી સાથે એ વિવાહ કરે. લગ્ન માટે કોઈ જબરજસ્તી કે બંધન નથી. આવી રીતે સુદેવ બ્રાહ્મણને દ્વારકા મોકલ્યા. ભૂદેવ દ્વારિકામાં આવી અને દ્વારપાળને કહેવા લાગ્યા કે અમારે કૃષ્ણ પરમાત્માને સમાચાર આપવા છે. એટલે દ્વારપાળો આવીને એ ભગવાનને કહેવા લાગ્યા કે વિદર્ભ દેશથી સુદેવ નામના બ્રાહ્મણ આવ્યા અને એ તમારા માટે કાંઈક સંદેશો લઈ આવ્યા. ભગવાને કહ્યું તેને અંદર રાજમહેલમાં લાવો. ભગવાને એ બ્રાહ્મણનું સ્વાગત સન્માન કર્યું, પૂજન કરી, ભોજન કરાવી બેસાડ્યા. અને પછી કહેવા લાગ્યા કે હે ભૂદેવ, કેમ આવવાનું થયું? ત્યારે ભૂદેવે બધી જ વાત કરી. વિદર્ભ દેશના રાજા ભીષ્મક અને તેમના પત્ની શુદ્ધમતી પોતાની દીકરી રૂકમણીનો વિવાહ આપની સાથે કરવા માંગે, પણ તેમના ભાઈઓ શિશુપાલની સાથે એને પરણાવવા માંગે છે. આ રૂકમણીએ મને પત્ર આપી અને તમને કહ્યું છે કે તમે મારી સાથે વિવાહ કરો. આવી રીતે આ ભૂદેવનો પત્ર દ્વારિકાની સભાની અંદર વાંચ્યો. આવી રીતે ભગવાન કૃષ્ણએ પોતાનો દિવ્ય રથ દારૂક નામના સારથીને આજ્ઞા કરી. એટલે એ રથની અંદર બેસી
ભગવાન કૃષ્ણ સારથી દારૂક અને સુદેવ નામના બ્રાહ્મણને એ રથમાં બેસાડી અને કુંડિનપુરની અંદર જ્યાં માં ભગવતી ભવાનીની પૂજા કરવા માટે રૂકમિણી ગયા. શાસ્ત્રો અને મહાપુરુષોનો એવો મત છે કે એ કુંડિનપુર એટલે આજનું મહુવા પાસે જે ભવાની મંદિર છે ને એ કતપર, એનું મૂળ નામ કુંડિનપુર છે. પછી તો હવે આગળના સમયની અંદર જતા જતા અને એ સમયે રૂકમણી માતા માં ભગવતી ભવાનીની પૂજા કરવા માટે જાય અને આ બાજુ ભગવાન કૃષ્ણ સુદેવ બ્રાહ્મણને રથમાં લઈ અને કુંડિનપુર આવે અને જ્યારે આ વાતની જાણ રૂકમિણીના ભાઈને થઈ કે કૃષ્ણ આવે છે, ત્યારે આખા એ નગરની અંદર પોતાના સિપાહીઓને ચોકી પહેરો કરવા માટે ગોઠવી દીધા. રૂકમણીમાં પૂજા કરવા માટે જાય તો તેની સાથે પણ સશસ્ત્ર સિપાહીઓને પહેરો ગોઠવીને આજ્ઞા કરી કે તમે રૂકમિણીનું ધ્યાન રાખજો. અને આ બાજુ શિશુપાલ, જરાસંધ, દંતવક્ર શિશુપાલની જાન લઈને આવ્યા અને આ બાજુ રૂકમણીમાં એ વિચાર કરે છે કે કૃષ્ણએ મારો સ્વીકાર કર્યો હશે કે નહીં, શું કરવું. ભગવતીની પૂજા કરવા માટે જાય ત્યારે એ રસ્તાની અંદર ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા, વિનંતી કરતા કરતા જાય અને આવી રીતે મંદિરે જઈ જગદંબાની પૂજા અર્ચા કરીને પ્રાર્થના કરી કે હે જગદંબા, ખરેખર જો તું મારા ઉપર પ્રસન્ન હોય તો મને કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરાવજે. અને આવી રીતે બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે. નમસ્તે ત્વાંબિકે વિક્ષ્ણૌ સ્વસંતાન યુગતામ શિવામ ભૂયાત્યતિર્મે ભગવાન કૃષ્ણસ્તદનુમોદતા. બે હાથ જોડીને માં ભગવતી ભવાનીને પ્રાર્થના કરે કે હે માં, ગણેશ આદિ પોતાના સંતાનોની સાથે ભગવાન શિવ સાથે, શિવ સહિત હું તને પ્રણામ કરું. શ્રી કૃષ્ણ મારા પતિ થાય એવી કાંઈ કૃપા તમે મારા ઉપર કરો. આમ એ રૂકમણીમાં જગદંબા પૂજા કરે ને એ જ સમયે સુદેવ નામના બ્રાહ્મણ આવીને કહેવા લાગ્યા કે હે રૂકમણી, કૃષ્ણ તને પરણવા માટે આવ્યા છે. અને આવી રીતે કુંડિનપુરમાંથી રૂકમણીમાનું હરણ કરી હરણીઓ રથ લઈને આકાશ માર્ગે દ્વારકાધીશ દ્વારિકામાં આવ્યા. આવી રીતે જ્યારે દ્વારકામાં આવ્યા ત્યારે દરેક યાદવો ખૂબ આનંદિત થયા. દ્વારિકાયામ ભુજરાજન મહાન મોદપુરોકસામ રૂકમિન્યા રમયોપેતમ દ્વષ્ટ્વા કૃષ્ણં શ્રિયપતિ. દ્રષ્ટ્વા કૃષ્ણં શ્રિયપતિ. દ્રષ્ટ્વા કૃષ્ણં શ્રિયપતિ. આવી રીતે
રૂકમણી અને કૃષ્ણનું દર્શન કરી અને દ્વારિકાના યાદવોને મોહ થયો, રાજી રાજી થયા. અને પછી દ્વારિકાની બાજુમાં જ માધવપુરની અંદર ભગવાનની જાન લઈ માતા રૂકમણી અને કૃષ્ણ પરમાત્માનો વિવાહ થયો. વિવાહ એટલે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચાર પુરુષો તેનાથી સિદ્ધ થાય છે. જેવે અર્થનું ઉપાર્જન એવી રીતે કરવું જોઈએ, કામનું ઉપાર્જન એવી રીતે કરવું જોઈએ કે જેથી એના ધર્મ અને મોક્ષને હાનિ ન થાય, બાધા ન બને. ઘણા અર્થનું ઉપાર્જન કરવામાં, કમાવામાં એટલા બધાય ખૂટી જાય કે પોતાનો ધર્મ અને પોતાના મોક્ષનું સાધન ભૂલી જાય. મહાપુરુષો કહે કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનું સેવન એવી રીતે કરવું કે આપણે આપણા ધર્મ પ્રમાણે જીવી શકીએ અને અંત સમયે મોક્ષનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય. આવી રીતે કુળની પરંપરા પ્રમાણે ભગવાન કૃષ્ણ અને રૂકમણી માતાનો વિવાહ માધવપુરની અંદર થાય. એક એક વિધિની અંદર જીવન જીવવા માટેનો માર્ગ છુપાયેલો છે. પણ આપણે અત્યારે આ યુગની અંદર આ વિધિને નાચવા, કૂદવા, ફેશન, દેખાડો બનાવી દીધો. જેટલો સમય અત્યારે આ યુગમાં ફેશનમાં ને દેખાડામાં, નાચવામાં, કૂદવામાં આપીએ એટલો સમય લગ્ન એ મંડપની અંદર નથી આપણે રહેતા. આ સમયની અંદર ભાઈઓ બધા એ વ્યસનમાં અને બહેનો ફેશનમાં. નહીં, આપણા એ ઋષિ મુનિઓ કે આપણા પૂર્વજો ગાંડા ન હતા. દુઃખ લાગે તો માફ કરજો. વનમાં રહી ઘર બાર અને બધો જ ત્યાગ કરી વનમાં રહી વેલા અને પાંદડા, કંદ મૂળ, ફળ ખાય અને એણે આ શાસ્ત્ર લખ્યા. કોના માટે? આપણા માટે, કે આવનારી પેઢીને જીવવા માટે આ ગ્રંથો, આ શાસ્ત્રો એને એ માર્ગ બતાવશે. અને એ પ્રમાણે મારા ને તમારા પૂર્વજો કરતા હતા. અને આજે હું ને તમે માર્ગ ભૂલ્યા એટલે આપણે દુઃખી છીએ. જે ચોરીની અંદર ભગવાન ગણપતિ, નવગ્રહ
ગણેશ ગૌરી આદિનું પૂજન થાય, અગ્નિની સ્થાપના થાય, અને એ જ લગ્ન મંડપની અંદર બૂટ ચપ્પલ નહીં. આ ન સારું લાગે. પછી 3-4 કલાક નાચે કૂદે, જેવા ચોરીમાં આવે વરાજો પોંખાય, પછી એમ કે દાદા ઉતાવળ રાખજો, હજી અમારે આગે જવાનું છે. પછી પાછા આપણે દોષ દઈએ. ગોરદાદા હરખી એ વિધિ ન કરાવી, પણ શું કરે ગોરદાદા? એ સવારે 8 વાગ્યાથી લઈ અને જાન ઉગલાવે ત્યાં સુધી તમારા માટે બંધાયેલા જ હોય, પણ તમે સમય ન આપો તો શું કરે? ખેર, સમયનું બધું જ કામ કરે. અને આવી રીતે દ્વારકાધીશ અને રૂકમણીમાના વિવાહ થયા. દ્વારકાવાસીઓને આનંદ થયો. રૂકમણી મૈયા અને ભગવાન કૃષ્ણનું દિવ્ય દાંપત્ય જીવન શોભી રહ્યું છે. સમય જતા એમને ત્યાં એક પુત્રનો જન્મ થયો. કામસ્તુ વાસુદેવાંશો દગ્ધ પ્રાગરુદ્રમન્યુના દેહોપપત્તયે ભૂય તમેવ પ્રત્યપદ્યત. કામસ્તુ વાસુદેવાંશો દગ્ધ પ્રાગરુદ્રમન્યુના દેહોપપત્તયે ભૂય તમેવ પ્રત્યપદ્યત. એક પુત્રનો જન્મ થયો. એ પુત્ર બધી જ રીતે ભગવાન કૃષ્ણ જેવો છે. કામસ્તુ વાસુદેવાંશ. કામસ્તુ વાસુદેવાંશો. સ્વયં કામદેવ ભગવાન કૃષ્ણનો અંશ બનીને, દીકરો બનીને આવ્યા. શા માટે? કામદેવ પુત્ર કેમ થઈને આવ્યું? તો એ કથા માટે રામચરિતમાનસનું દર્શન કરીએ. તેમાંથી આપણને આ કથા પ્રાપ્ત થાય. ભગવાન શિવ જ્યારે 87,000 વર્ષ સુધી સમાધિમાં બેઠા અને આ જગતની અંદર તાડકાસુરનું પાપ વધ્યું, ત્યારે એ તાડકાસુરને એ મારવા માટે ભગવાન શિવ અને પાર્વતીથી જે પુત્ર થાય એ પુત્ર તાડકાસુરને મારે. ભગવાન શિવ સમાધિમાં, પાર્વતી તપ કરે, વિવાહ કેમ થાય? એટલે ઇન્દ્રએ કામદેવને કીધું કે તું ભગવાન શિવની સમાધિ તોડાવ.
એટલે થોડી વાર કામદેવને થયું કે હું સમાધિ તોડવા જઈશ, પાછો નહીં આવું. જબ શિવતી સર નયન ઉઘારા, અને જ્યાં કામદેવે પુષ્પરૂપી બાણ ભગવાન શિવની છાતીમાં માર્યું, વક્ષસ્થળમાં માર્યું, અને એ સમયે ભગવાનની ત્રીજી આંખ ખોલી અને અગ્નિની જ્વાળા પ્રગટ થઈને એમાં કામદેવ બળીને ભસ્મ થયું. કામદેવને બાળી દીધું. આ જ વાત રામચરિત માનસની અંદર જ્યારે ભગવાન રામ ઋષિમુખ પર્વતની ઉપર બેઠા છે, ચાતુર્માસ કરે, ત્યારે એ લક્ષ્મણને કહે કે હે લક્ષ્મણ, આ વર્ષા ઋતુથી થઈ અને કામદેવનો પ્રભાવ જોઈ મને કામનો ભય લાગે. રામને ભય લાગ્યો, શિવે બાળી દીધો અને આ કૃષ્ણે કામને દીકરો કરીને રાખ્યો. અને એ સમયે કામદેવ બળ્યો ત્યારે એમની પત્ની એ રતિ વિલાપ કરતી કરતી ભગવાન શિવ પાસે આવી. હે પરમાત્મા, કામદેવને સજીવન કરો. ભગવાન શિવ કહે, હે રતિ, એ તો શક્ય નથી, પણ જા હું તને વરદાન આપું. તારો પતિ કામદેવ દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણના દીકરા સ્વરૂપે પ્રગટ થશે, જન્મ લેશે, અને એ જન્મમાં તારું એનું ફરી વખત એ મિલન થશે. જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા, જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા, જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા, જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા, હો યહિ હરન મહામહિ ભારા, હો યહિ હરન મહામહિવારા, કૃષ્ણ તનય હો યહિ પતિ તોરા, ભજન અન્યથા ન હોય ન મોરા. નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, કૃષ્ણ તનય હો યહ પતિ તોરા, ભજન અન્યથા ન હોય ન મોરા. કૃષ્ણ તનય હો યહિ પતિ તોરા, ભજન અન્યથા હોય ન મોરા. જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા, હો યહિ હરન મહામહિ ભારા. હે રતિ, જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા, યદુવંશની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ અવતાર ધારણ કરશે અને આ પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા માટે અવતાર લેશે. હો યહિ હરન મહામહિ ભારા, મહી એટલે પૃથ્વી, પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા ભગવાન કૃષ્ણ અવતાર લેશે. કૃષ્ણ તનય હો યહિ પતિ તોરા, કૃષ્ણ તનય હે રતિ, એ દ્વાપર યુગમાં જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારિકાના એ રાજા બનશે, રૂકમણી સાથે વિવાહ થશે અને એમને પ્રદ્યુમન નામનો પુત્ર થશે. એ પ્રદ્યુમન એ જ તારો પતિ કામદેવ. માટે
કૃષ્ણનો દીકરો તનય એ તારો પતિ બનશે અને આ મારું વચન સત્ય છે, સત્ય છે. આવી રીતે ભગવાન કૃષ્ણને ત્યાં પ્રદ્યુમન રૂપે પુત્ર થયા. પણ જન્મ થયો ત્યારે આ વાતની જાણ કૃષ્ણના શત્રુ શમરાસુરને આ વાતની જાણ થઈ. એટલે દ્વારિકામાં આવી અને આ પુત્રનું હરણ કરી અને પછી એને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો. સમુદ્રમાં ફેંકીને એ શમણાસુર પોતાના એ નગરમાં આવ્યો અને આ બાજુ આ બાળકને એક માછલી ગળી ગઈ. સમુદ્રની અંદર એ માછલી ફરતી હતી. એક દિવસ માછીમારોએ સમુદ્રમાં જાળ નાખી બધી જ માછલીઓ ઘણી પકડાણી, એની સાથે આ માછલી પણ પકડાઈ ગઈ. અને આ માછલી રાક્ષસ સમરાસુરના રસોઈ ઘરમાં આવી. રસોઈ ઘરમાં આવી અને પછી આ માછલીને જે ચીરવામાં આવી તેના પેટમાંથી આ બાળક નીકળ્યું. અને આ રસોઈ ઘરમાં એક માયાવતી નામની સ્ત્રી હતી. અને આ માયાવતી એ જ કામદેવની પત્ની રતિ બીજો અવતાર લઈને આવી હતી અહીંયા. અને આવી રીતે આમ માયાવતીને આ બાળકમાં સ્નેહ જાગ્યો, મોટો કરવા લાગી. આવી રીતે એ બાળકને એ મોટો કરે. એક દિવસ એમના ઘરે દેવર્ષિ નારદ પધાર્યા અને કહેવા લાગ્યા કે હે માયાવતી, તું આ બાળકને એ મોટો કરે છે, તને ખબર છે કોણ છે? માયાવતી કે નહીં. ત્યારે એ નારદ કહે કે હે માયાવતી, પૂર્વ જન્મની અંદર, ગયા જન્મની અંદર ભગવાન શિવે જે તારા પતિ કામદેવને બાળ્યો હતો એ જ કામદેવ આજે કૃષ્ણ ભગવાનના ઘેરે પુત્ર બનીને આવ્યો છે. આ તારો પતિ છે. આવી રીતે વાત કરી એટલે માયાવતીને થોડો સ્નેહ વધ્યો અને એ ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરી કે પરમાત્મા, તમારું આ વચન સત્ય થયું. અને આમ થતા થતા પ્રદ્યુમન થોડા મોટા થયા, યુવાન થયા, બધાને રૂપમાં મોહિત કર્યા. ત્યારે એ રતિ કહેવા લાગી, હે પ્રદ્યુમન, તમે કૃષ્ણના પુત્ર છો અને શમણાસુરે તમારું હરણ કરીને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધા. પછી એ માછલું ગળી ગયું અને આ માછલું એ રસોઈ ઘરમાં આવ્યું અને એમાંથી તમે પ્રાપ્ત થયા. તમે સાક્ષાત કામદેવ છો. અને આવી રીતે તેમનો પરિચય કરાવ્યો. એટલે આ પ્રદ્યુમને શમણાસુરની સાથે યુદ્ધ કર્યું. એટલે શમણાસુર ક્રોધિત થઈ અને હાથમાં ગદા લઈ બહાર નીકળ્યો અને પ્રદ્યુમન અને શમણાસુરનું ઘોર યુદ્ધ થયું. યુદ્ધ કરતા કરતા પ્રદ્યુમનને ક્રોધ ચડ્યો. શમણાસુરનું એ મસ્તક ધડથી અલગ કર્યું. શમણાસુરનો વધ કર્યો. દેવતાઓએ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી. પ્રદ્યુમનને ફૂલડે વધાવ્યા, જય જયકાર કર્યો. શમણાસુરને મારી અને પ્રદ્યુમન
દ્વારિકા આવ્યા અને હવે ભગવાન કૃષ્ણના બીજા વિવાહ ક્યાં ક્યાં કેવી રીતે થયા એ કથા ભગવાન સુખદેવ કહે. ભાગ્યશ્રી કરો. સત્રાજીત સ્વતનયા કૃષ્ણાય કૃત કિલ્બિષ સ્મયંત કેન મણિના સ્વયમયુધ્યામ યદત્તવાન શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા ગોવિંદ હરે મુરારી નાથ નારાયણ સત્રાજીત સ્વતનયામ કૃષ્ણાય કૃત કિલબિષા હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. આ રાગનું નામ બાગેશ્રી છે. ભગવતીની પૂજા કરીએ. બાગેશ્રી એટલે વાઘેશ્વરી. પ્રિય રાગ છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે કે હે રાજન, પહેલા વિવાહ રૂકમણી માં સાથે થયા. બીજો એ વિવાહ પ્રસંગ હું તને કહું. દ્વારિકામાં સત્રાજીત નામનો એક યાદવ હતો અને આ યાદવે ભગવાન કૃષ્ણનો અપરાધ કર્યો અને અપરાધનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે સામે ચાલી અને પોતાની દીકરી સત્યભામાનો વિવાહ કૃષ્ણ સાથે કર્યો. પરીક્ષિત કહેવા લાગ્યા, મહારાજ, એવો કયો અપરાધ થયો કે પોતાની દીકરી તેની સાથે પરણાવવી પડી? સુખદેવજી કહે, સાંભળ. દ્વારકા નગરીની અંદર એક સત્રાજીત નામનો યાદવ હતો અને આ સત્રાજીત ભગવાન કૃષ્ણનો પરમ ભક્ત હતો. દરરોજ ભગવાન સૂર્યની ઉપાસના કરે, પૂજા કરે અને આ પૂજા અને તપથી ભગવાન સૂર્ય તેની ઉપર પ્રસન્ન થયા અને આ સત્રાજીતને એક મણિ આપ્યો. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી
નાથ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. એક મણી આપ્યો અને એ મણી દરરોજ 8 ભાર સોનું સત્રાજીતને આપતો. આ ભાર જૂનો એ શબ્દ છે, અત્યારના લગભગ ખબર ન પડે. ભાર મહાપુરુષો એમ કહે કે 80 તોલા સોનું રોજનું સત્રાજીતને આ મણીથી દરરોજ પ્રાપ્ત થતું. એટલે દ્વારિકાની અંદર વાત ફેલાણી કે સત્રાજીતની આગળ એ મણી છે, રોજ 8 ભાર સોનું આ મણી દ્વારા તેમને પ્રાપ્ત થાય. એટલે એક વખત ભગવાન કૃષ્ણએ સત્રાજીતને કીધું કે તારો આ મણી તારે રાજ્યની સંપત્તિ કહેવાય, એમાં જમા કરાવવો પડે. સત્રાજીતે ના પાડી. ભગવાન કે કોઈ કાંઈ વાંધો નહીં. બન્યું એવું, એક દિવસ આ સત્રાજીતનો ભાઈ પ્રસેન